أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک اوپن کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے سب خیریت ہوگی. اچھا بک شیئر کروں، شروع کریں کلاس. ٹائم تو ہو گیا ہمارا انشاءاللہ. چلیے میم مجھے بس ایک کہنا ہے. میں یاسمین احمد. میں نے 2 موبائل سے کنیکٹ کی ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک کچن میں موبائل رکھا ہے، کوکنگ چل رہی ہے، کیونکہ دوسرا بیڈ روم میں ہے نا، وائی فائی کنیکشن اس کا ہے، تو وہ کچن تک رینج پہنچتا نہیں ہے. میں نے ایک ہی نام سے 2 میں نے کنیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، آئی نو میں نے دیکھ لیا ایک اردو سے اور ایک انگلش سے. چلیں شروع کریں پڑھنا. کوئی مسئلہ نہیں. چلے پڑھنا شروع کریں یاسمین. میم کسی اور سے میں سیکنڈ پڑھتی ہوں. اوکے نو پرابلم. 2 منٹ کے بعد. ہاں نورین آئیں گی؟ میں پڑھوں. رخسانہ بھی ہے. نورین مائک لیں ذرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پہلے آئیے کلاس میں کبھی؟ جی باجی میرا سدرا کے نام سے میں نورین چینج کیا. اچھا تو آپ کا نام نورین ہے رائٹ؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ سدرا بھی ایڈ کر لیں اور نورین بھی کر لیں تاکہ مجھے یاد رہے. سدرا نورین کر لینا ٹھیک ہے بعد میں. ٹھیک ہے ابھی نہیں. صحیح ہے. تو یہ نورین مجھے بالکل لگا جیسے نیا نام ہے، لیکن آپ پہلے بھی آتی کلاس میں ماشاء اللہ. چلیے آپ پڑھیے نورین، کوشش کیجیے. یہاں سے ہم نے آج شروع کرنا نا. چلیے پڑھیے. الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ. Good. The moon letters and the sun letters. اب ان کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ حروف القمریہ شمسیہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تھوڑا بہت آئیڈیا؟ کچھ خاص نہیں بجی، اس کا کچھ خاص آئیڈیا نہیں مجھے. صحیح ہے. اچھا یہاں پر آپ پڑھیے، اس ورڈ کو پڑھیے، یہ والا میں آپ کو سرکل کر دیتی ہوں. یہ پڑھیے الباب. البابو یہ البابو. اور یہ والا پڑھیے، یہ والا پڑھیے التاجرو. دونوں میں کچھ فرق لگا آپ کو؟ شدہ. البابو اور التاجرو. جی شدہ. تشدید بھی آ رہی ہے نا اس پہ، اور اس پہ تشدید نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ سکون آ رہا ہے اور اس پہ سکون نہیں آ رہا. جی. اچھا اس میں لام پڑا جا رہا ہے. البابو ہے نا، الجنتو الحمارو. تو یہاں پہ لام پڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر لام جو ہے نا سکپ ہو رہا ہے. التاجرو یہاں پہ لام سکپ ہو رہا ہے. لام پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، سکون نہیں ہے، اس کو سکپ کر کے آپ نے آگے الف کو تا سے ملانا ہے. التاجرو. تو دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے نا. جی بالکل. ایک میں لام پڑھا جا رہا ہے اور ایک میں نہیں پڑھا جا رہا. مین ڈفرینس یہ ہے، ایک میں لام کو پڑھیں گے الابو البابو الجنتو الحمارو الخبزو، لام پڑھا جا رہا ہے العینو. بٹ یہاں پر آپ کا کیا ہے، یہ جو ورڈز ہیں ان کے اندر آپ کا لام نہیں پڑھا جا رہا. الدیکو پڑھنا آپ کو آتا ہے نا؟ جی پڑھنا آتا ہے آپ کو، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ والے جو جن میں تشدید آ رہی ہے، جن میں لام سکپ ہو رہا ہے، یہ شمسی لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، یہ شمسی لیٹر ہیں. اور یہ والے جن میں لام پڑھا جا رہا ہے، یہ والے جو ہیں وہ آپ کے قمری لیٹر ہیں. ٹھیک ہے. اب قمری لیٹر کون سا ہے؟ کیا لام قمری لیٹر ہے یا لام کے بعد والا قمری لیٹر ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں البابو میں کیا لام قمری لیٹر ہے یا اس کے بعد والا لیٹر قمری ہے؟ لام. نو، لام تو پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ اس کے بعد لام کے بعد جو لیٹر آئے گا نا، جو الف لام کے بعد جو لیٹر آئے گا نا، دیکھیں یہاں با لکھا ہوا ہے نا، تو لام کے بعد با آ رہا ہے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. यहाँ ताजर लिखा हुआ ना, ता है ना, तो यहाँ लाम के बाद ता आ रहा है. तो लाम के बाद जो लेटर होगा ना वो या तो शमसी होगा या कमरी होगा. कमरी कब होगा? जब लाम पढ़ा जाएगा. अल बाबू, ये सारे कमरी लेटर हैं जितने भी हैं. अल हुरूफुल कमरिया का कॉलम है ये, ठीक है. अल कमर में भी आपका क्या होता है? लाम पढ़ा जा रहा है ना जी. तो जिनमें लाम पढ़ा जाता है उनको कमरिया, उनको मून लेटर कह लें, यूं रूफे कमरिया कह लें, जिनमें लाम पढ़ा जाता है. लाम के बाद वाला हर्फ कमरी होगा, लाम के बाद वाला शमसी होगा, लेकिन कमरी लेटर्स में लाम जो होगा वो पढ़ा जाएगा और शमसी में लाम को स्किप किया जाएगा. अलिफ को शीन से तशदीद भी आएगी, दोनों का डिफरेंस भी आपने देख लिया. यहाँ पे तशदीद आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही. तो मैंने क्या बताया, थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, कितना समझ आया? यानी जो जिनमें लाम पढ़ा जाता है वो कमरिया लेटर्स हैं, और जिनमें लाम स्किप हो जाता है जो है अलिफ जो है वो थर्ड लेटर के साथ ज्वाइन होगा, वो शमसिया लेटर कहलाएंगे. लाम के बाद वाला लेटर या तो शमसिया होगा या कमरिया होगा. ठीक है. लाम के बाद वाला, यहाँ भी लाम के बाद वाला, लाम के बाद हमजा आ रहा है ना, ये हमजा जो है ना ये आपका लाम के बाद आ रहा है. तो ये वाला लेटर, लाम के बाद वाला लेटर कमरी लेटर है, क्योंकि लाम पढ़ा जा रहा है. अल अबू, लाम पढ़ा जा रहा है ना, तो लाम पढ़ा जा रहा है. अच्छा, अब शुरू से शुरू करते हैं कि टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं आपको पता है अरबी में? कुछ 28 या 29. यहाँ पे जो बताए गए 28 ही हैं, और यही सही बात है कि 28 लेटर है. लेकिन हम 29 वाले को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी अपनी दलील है ना. तो हम किसी को गलत नहीं कह सकते. अगर उसके पास दलील है, प्रूफ है, लॉजिक है, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते. तो 29 वालों को भी हम सही कहते हैं, 28 वालों को. लेकिन एक होती है ऑथेंटिक बात जो होती है, तो वो 28 है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके 14 आ रहे हैं. ठीक है ना. 14 इधर आ रहे हैं, 14 इधर आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए. 28. अच्छा जी. तो अब आपने कैसे पता करना है कि ये लेटर लाम के बाद जो आ रहा है ये शमसी है या कमरी है? तो कैसे पता चलेगा? लाम पढ़ा जाएगा तो वो आगे जो लेटर आएगा लाम के बाद वो कमरी लेटर होगा, और अगर लाम स्किप होगा तो उसके बाद वाला लेटर शमसी होगा. इनको रटा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है. इनको आपने याद नहीं करना, अलिफ बा जीम हा हा, ये आपने याद नहीं करने. ठीक है. सिर्फ इसमें आपने पढ़ने का तरीका देखना है. जब तशदीद आएगी तो फिर हम लाम को स्किप करेंगे, और जब आपकी तशदीद नहीं आएगी तो लाम पढ़ा जाएगा. ठीक है. और लाम के बाद जो लेटर होगा वो या तो कमरी होगा. आप लाम को नहीं कह सकते. लाम तो मार्फा बनाने के लिए आता है ना. अलिफ लाम तो मार्फा डेफिनेट बनाने के लिए आता है ना. जैसे जन्नतुन होता है तो अलिफ लाम लगाते हैं तो अल जन्नतु हो जाता है ना. तो वो अलिफ लाम जो आ रहा है वो तो मार्फा बनाने के लिए आ रहा है ना, नकिरा को. तो उसको आपने कुछ नहीं करना. उसके बाद वाला लेटर देखना है. यहाँ भी देखें जीम लिखा हुआ है, तो यहाँ जीम आपका कमरी लेटर है. यहाँ दाल लिखा हुआ है तो यहाँ दाल आपका शमसी लेटर है, क्योंकि उसके ऊपर तशदीद आ गई. चलिए अभी पढ़िए. अल बाबू, ये क्या लिखा? अल हुरूफुल कमरिया. देखिए कमर में लाम पढ़ा जा रहा है ना, तो इसलिए जितने रूफ में लाम पढ़ा जाता है उसको कमरिया कह देते हैं. ठीक है. कमर में पढ़ा जा रहा है, इसलिए नाम भी उन्होंने वही रख दिया है. ठीक है. कमरिया रख दिया है. और यहाँ शमसिया में लाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो इसलिए उन्होंने इन हुरूफ का नाम भी शमसिया रख दिया, जितने भी हुरूफ आ रहे हैं. ठीक है. चलिए आप बताइए, पढ़िए. अल बाबू, दरवाजा. अल अबू तो पता है ना क्या होता है? अल अबू. अल अबू का मीनिंग नहीं आता बाजी. उर्दू में नहीं बोलते अबू. ओ बाप. हाँ, फादर. ठीक है. बाप हो गया ना अल अबू. उसमें हम लोग इस तरह लिखते हैं ना, तो उससे आपने थोड़ा धोखा खा लिया. हम इस तरह लिखते हैं, वाव के साथ लिखते हैं. ये अल अबू लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो इसको अब्बू नहीं पढ़ना, तशदीद के साथ नहीं पढ़ना. अब्बू नहीं पढ़ना, दो बाब नहीं. अल अबू, अल अबू. ठीक है. नीचे क्या है? अल बाबू. आगे इसका मीनिंग तो आता होगा अल बाबू का. तो
جی دروازہ. آگے الجنتو جنت. الحمارو گدھا. الخبز خبز روٹی. روٹی ہوتی ہے نا وائٹ بریڈ. چلے آگے. العین آنکھ. یہ کیا ہے؟ الغداء. اس کا میننگ مجھے نہیں آتا. غدا سامنے کیا نظر آ رہا ہے اس کے؟ گوشت. نہیں غدا کا مطلب ہوتا ہے بریک فاسٹ یا لنچ. ٹھیک ہے. ہاں بعض لوگ لنچ جو ہوتا ہے نا بریک فاسٹ اور لنچ ایک ساتھ کرتے ہیں نا تو ناشتہ یا ہاں وہ دونوں ملا کے کر لیتے ہیں. لیٹ جاگتے ہیں پھر ناشتہ اور وہ کر لیتے ہیں. فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اکٹھے ہی کر لیتے ہیں ناشتہ. اور تو وہ الغداء کیا ہے؟ وہ لنچ جو آپ کرتے ہیں نا لنچ برنچ کہتے ہیں نا اس کو. تو وہ تو اس میں وہ آپ کے الغداء. ٹھیک ہے. آگے لنچ کو کہتے ہیں. لنچ میں آپ ظاہر ناشتے میں تو چکن نہیں کھاتے نا. کب کھاتے ہیں؟ لنچ میں کھاتے ہیں. ہاں ڈنر کا نام الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈنر کا نام الگ ہے تو یہ لنچ کا نام ہے. آگے فا سے ہے الفم. الفمون کیا ہوتا ہے؟ فمون ہوتا ہے نا منہ کو کہتے ہیں ماؤتھ. جو آپ کا ماؤتھ ہوتا ہے نا جہاں پہ نوالا ڈالتے ہیں فمون ہوتا ہے. اور جب الف لام لگتا ہے تو الفمو ہو جاتے ہیں. اصل لفظ فمون ہے. اچھا باجی میں نے میننگز یاد نہیں کیے آپ نے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ نے یاد کہاں سے کیے ہوں گے. ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. الفمو کا مطلب ماؤتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. القمر چاند. چاند. القلب کتا. الماء پانی. الولد لڑکا. الہواء اس کا میننگ باجی؟ ہوا. اردو میں بولتے ہیں نا ہوا. ہوا. ونڈ کہتے ہیں نا ونڈ. ہوا. جی آگے. الیدو. یدون ہوتا ہے. ہاں یدون ہوتا ہے ہاتھ. ضرور آپ نے ید بیضہ سنا ہوگا نا. ید بیضہ کیا ہے؟ ہاں یدون. یدون ہاتھ کو کہتے ہیں ہینڈ. یہ آپ کا ہے نا یدون. یہ یدون ہے آپ کا یہ. اور یہ جو ہے آپ کی خبز بریڈ. ٹھیک ہے. اور یہ العین آنکھ. صحیح ہے. تو باقی آپ کا الغداء. ٹھیک ہے. غدن آپ کہتے ہیں نا جب روزے کی صبح نیت کرتے ہیں تو اس میں غدن کا لفظ یوز کرتے ہیں نا. تو وہ آپ کا الغدن غذا. اچھا آگے چلتے ہیں. اس میں بھی آپ نے کیا کیا؟ سب میں لام کو پڑھا ہے. تو یہ جتنے بھی لام کے بعد لیٹر آ رہے ہیں یہ آپ کے قمری لیٹر ہیں. جتنے بھی یہ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں یہ قمری ہے. کیونکہ جب بھی یہ قرآن مجید میں آئیں گے عربی زبان میں یوز ہوں گے تو اس میں جب ال لگایا جائے گا. ال نہیں لگایا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمار ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ہمار ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں الف لام لگاتے ہیں تو پھر یا تو لام پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا. تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ الحمار اللام پڑھا جائے گا تو ہاں کیا ہوگا؟ وہ آپ کا قمری لیٹر ہوگا. خا کیا ہوگا؟ قمری لیٹر کیونکہ لام پڑھا جا رہا ہے. خبزن ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں. جب الخبز کہتے ہیں معرفہ بناتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو یا تو لام پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا. نکرہ میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں عینن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. العین میں مسئلہ ہے. اب یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ عین جو ہے یہ آپ کا قمری لیٹر ہے. غین آپ کا قمری لیٹر ہے. اچھا اس کے لیے ایک جملہ بھی بتاتی ہوں اسٹوڈنٹ کو میں. اگر وہ جملہ بھی نوٹ کر لیں آپ اپنے پاس تو آپ کو قمری حروف کا پتہ چل جائے گا. یاد نہیں کرنے پڑیں گے. ابھی جو میں جملہ بتانے جا رہی ہوں اس میں یہ سارے لیٹرز آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. اور وہ جملہ ہے ہمارے پاس حق کا خوف. حق کا خوف
अजब गम है, अजब गम है। अब देखिए इसमें जितने भी लेटर आ रहे हैं वो यहाँ सब आ रहे हैं इधर, अजब गम है, ठीक है। इसमें आप देखिए हाँ भी आ गया ये आपका, और काफ भी आ गया, ये देखिए ये काफ भी आ गया, और ये वाला काफ भी आ गया, ये वाला जो किताब वाला होता है वो कहाँ पे आया हमारा, इसी में आया, ये आ गया अल कल्ब, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड, खा भी आ गया यहाँ पे, वो भी आ गया, तो फा भी आ गया, ऐन जीम बा गम, ये सारे कितने लेटर्स हैं, इसमें जो लेटर्स हैं ये 14 है, ये 14 सारे यहाँ आ रहे हैं इसमें। अब जो इस जुमले में नहीं आ रहे ना वो आपके क्या है, वो ये वाले लेटर्स हैं जो इस जुमले के अंदर नहीं आ रहे, तो वो शमसी होंगे। इस जुमले के अंदर जितने आ रहे हैं वो कमरी हैं सारे, देख लें आप, यहाँ पर आपका हा भी आ रहा है और ये भी आ रही है, देखें ये आपकी हा है और ये है, तो आप इसमें देखें आपने ये पढ़े कि नहीं पढ़े सारे, ये आपकी हा भी आ गई हवा, और यदुन आपका या भी आ गया। तो ये सारे इस जुमले के अंदर जितने लेटर हैं ये कमरी लेटर हैं, जो इस जुमले में नहीं आएंगे वो शमसी होंगे, ठीक है। लेकिन इतना भी आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए कि जब किसी लफ्ज के ऊपर अलिफ लाम लगाया जाता है तो या तो लाम पढ़ा जाता है या लाम स्किप किया जाता है। जब स्किप किया जाता है तो लाम के बाद आने वाला लेटर जो होगा वो आपका शमसी होगा, और यहाँ पर जो लाम पढ़ा जाएगा उसके बाद वाला लेटर आपका कमरी होगा। असल बात है पढ़ने की, आपको पढ़ना आना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से लोग अल दीक पढ़ रहे होते हैं, अल दीक पढ़ना सही होता है? अल दीक, अल दीकू, अल दीकू पढ़ रहे होते हैं, क्या ये पढ़ना सही है? अल दीकू, अल दीकू पढ़ रहे होते हैं ना, तो अल दीकू पढ़ना सही है क्या अद्दीकू पढ़ना सही है? अद्दीकू, अद्दीकू। आप जब गलत पढ़ेंगी तो आपके मुंह से निकलेगा, आपको अजीब लगेगा। अद्दीकू ही सही है, अल कल्बू ही सही है। अगर आप इसको लाम को स्किप करेंगी, यहाँ पे अक्कल्बू पढ़ने की कोशिश करेंगी तो रॉन्ग हो जाएगा, इसके ऊपर तशदीद लगा के पढ़ेंगे। तो ये आपको खुद ब खुद ही आपको पता ही है कुरान कैसे पढ़ते हैं और कुरान के अंदर ये लफ्ज कैसे पढ़े जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इनके वर्ड्स मीनिंग करने, ये कोई और आके करे हुरूफ शमसिया, कोई और आ जाए सिस्टर? जी मैं फ्री हो गई हूँ। हाँ चलिए आप यास्मीन आप पढ़िए, आपको समझ आई जो मैंने बात बताई है? जी जी समझ आई। हाँ तो अब ये वाले पढ़े। अल हुरूफ शमसिया अत्ताजिरु, मानी बताना है? हाँ ताजर का मीनिंग तो ताजर ही होता है। ताजिर, जी जी जी। अस्सौबु, मैम ये गाउन, गाउन कपड़ा कह लें, कपड़े कह लें, कपड़ा कह लें, कपड़ा कह, ठीक है ना। वैसे तो गाउन ही होता है वो जो मर्द पहनते हैं ना लंबा सा, जी जी सौब है ना, तोब भी, उसको तोब भी कहते हैं ना अगर कोई अरब कंट्री में रहता है। जी जी, तो वो तोब शायद आपको पता ही हो, आप रहती है ना अबू धाबी में, तो तोब कहते हैं ना उसको जो मर्द पहनते हैं, सफेद ड्रेस किसी भी कलर का हो सकता है, तो वो अरबी लोग जो पहनते हैं लंबा वाला, खंदूरा भी कहते हैं उसको, तो वो है असल में। इसी से फिर सवाब का लफ्ज भी निकला है, सवाब जो हम बोलते हैं ना, सवाब और अजाब, जी जी, और वो सवाब का लफ्ज भी इसी से होता है, ठीक है। अद्दीकु मुर्गा, अज़्ज़हबु में जाना ना, नहीं ज़हबु का मतलब होता है वो ज़हबा होता है। अच्छा, वो ज़हबा होता है, उस पे अलिफ लाम नहीं आ सकती, वो फेल होता है। फेल पे कभी अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन नहीं आती। हाँ हाँ सही से। तो इसका माना क्या हुआ? इसका मतलब गोल्ड है। हाँ, गोल्ड। आपने देखा है वहां पे जो गोल्ड सूक होती है? हाँ 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 हाँ, तो ज़हब सोने को बोलते हैं। ज़हबा जो होता है, जो तीनों पे होता है ना, ज़हबा वो वर्ब होता है, ज़हबा, ठीक है। वो गोल्ड, वो आपका होता है वेंट, ही वेंट, है ना, ही वेंट, ये वर्ब है, तीनों पे जबर आ रही है, बट यहाँ पे तो तीनों पे जबर नहीं आ रही ना, यहाँ पे होगा ज़हबुन, असल लफ्ज है ज़हबुन, और फिर अलिफ लाम लगा तो अज़हबु हो गया। तो ये नाउन है और ये वर्ब है, बहुत फर्क है जमीन और आसमान का।
لیکن میننگ میں جیسے میں نے بتایا اس کا میننگ ثواب بھی ہو سکتا ہے. ثواب سے ثواب اور یہ ملتے جلتے لفظ میں نے بتایا نا, ثواب اور ثواب. اسی طرح ذہبہ اور ذہب الذہب ملتے جلتے لفظ ہیں. جی جی. کیونکہ آپ سونے کو بھی دیکھیں وہ بھی چلا جاتا ہے نا, آپ نے دیکھا سونا بھی چلا جاتا ہے, گم جاتا ہے, چوری ہو جاتا ہے, بک جاتا ہے. انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ بیچ دیتے ہیں, ہے نا. تو ذہب اور ذہابہ میں سملیرٹی ہے کیونکہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے, زال ہا با اور زال ہا با. یہاں پر سا و با اور یہاں بھی سا و با, مین لیٹر سیم ہے. تو اگر مین لیٹر سیم ہو تو میننگ میں سملیرٹی ہوتی ہے. تو ذہب سونے کو کہتے ہیں, اور سونا جو ہوتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا. میرے پاس تو بالکل نہیں ٹھہرتا, اس لیے میں نے لینا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں تو آپ کا گم جائے گا, ٹاپس ہوں گے گم جائے گا. جی جی. کچھ نہ کچھ آپ کا کہیں نہ کہیں گم ہی جاتا ہے. میری فنگرنگ گمتی ہے ہمیشہ, فکر ہی ہوتی ہے, چلا جاتا ہے. پھر بعض دفعہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو بیچ دیتے ہیں, چوری ہو جاتا ہے بعض دفعہ خود سے گم جاتا ہے. تو یہ بھی چلا ہی جاتا ہے, یہ رہتا نہیں ہے نا. اور ذہب میں جانے کی میننگ ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ثواب میں, اب ثواب اور ثواب میں کیا ہے, ثواب جو ہوتا ہے وہ آپ کا کھندورا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا کرتے ہیں آپ, بدل کے پہنتے ہیں نا, روز چینج کرتے ہیں نا. ایک ہی تو نہیں پہنے رکھتے پورے ویک یا پورا مہینہ یا پوری زندگی. اس کو آپ چینج کرتے ہیں, بدلتے ہیں, کپڑوں کو بدلا جاتا ہے. تو ثواب جو ہوتا ہے وہ بھی بدلا ہوتا ہے. کس چیز کا بدلہ ہوتا ہے, نیک کاموں کا بدلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ثواب اور ثواب تو اس طرح ریلیٹ کیا کریں, پھر آپ کو میننگ بھی جلدی یاد ہوگی. الرجل رجل آدمی, اچھا اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے. یہ تو الرجل ہے نا, را جیم لام سے ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے رجلن. رجلن پیر نا, پیر. جی جی. اب دیکھیں روٹ ورڈ ایک ہی ہے, لیکن کیا ہے, یہ رجل ہے اور یہ رجلن. رجلن ٹھیک ہے, رجلن جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹانگیں ہوتی ہیں یا پاؤں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا آگے. الزہرۃ فلاور نا, پھول نا. ہاں پھول کو کہتے ہیں, نام بھی رکھتے ہیں نا. میری پوتی کا نام زہرا ہے ماشاءاللہ, اس کا نام بچار مینی کیا, تو اتنا اس کو سوٹ کرتا ہے وہ نام زہرا. تو اب اس کے بعد کیا ہے, یہ السمک, السمک مچھلی, مچھلی. الشمس سورج, الصدر سینہ نا, سینہ چیسٹ. الضیف میم اس کا کیا ہوا, ضیف ہوتا ہے گیسٹ. گیسٹ, اچھا گیسٹ, اچھا مہمان, اوکے. وہ شیخ ہوتا ہے, بزرگ جو ہوتا ہے نا, شیخ ہوتا ہے وہ شیخ. اچھا ملتا جلتا ہے شیخن, الشیخ ہے نا, تو وہ اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن یہ ضیف ہے, گیسٹ. جی. الطالب طالب علم, الظہر میم یہ پھر الظہر یہ ظہر کا ٹائم اسے کہا جائے گا یا لنچ وغیرہ؟ اب ظہر جو ہے نا نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے نا, ہاں نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے. الظہر آپ وہی سمجھ لیں. پھر ظہر آپ اپنی بیک کو بھی کہتے ہیں, جو آپ کی بیک ہوتی ہے نا. اچھا آپ نے ہاں پیٹھیں, آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری روحوں کو پیدا کیا گیا تھا نا, ظہوری ہے نا, ظہور اس کی جمع ہوتی ہے, تو بیک. تو اب ظہور کی نماز اور بیک میں کیا ہوتا ہے, کیا مماثلت ہے, کیا سملیرٹی ہے؟ طالب میں اور طلب میں کیا سملیرٹی ہے؟ طلب, پانی کی طلب ہو رہی ہے, علم کی طلب ہو رہی ہے, تو جو جس کو علم کی طلب ہوتی ہے وہ طالب کہلاتا ہے. صحیح ہے. ظہر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سورج آپ کے سر سے بیک کی طرف چلا جاتا ہے, آپ کی پیٹھ کی طرف چلا جاتا ہے. جی. تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں لحم, اللحم, لحم کیا ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے, کسی بھی ٹائپ کا گوشت ہو جائے گا. یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے, لحم الخنزیر, ہے نا, حرام ہے نا,
حرام ہے جی. تو ویسے ہر میٹ کو لحم کہتے ہیں. النجم اسٹار. اسٹار. ابھی ان سارے ورڈز میں یہ روح شمسی کیوں کہلا رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس میں روح شمسی ہے کون سا؟ جو لام کے بعد جو ہے نا. ہاں لام کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ نون ہے, یہ لکھے ہوئے ساتھ نون ہے. جی جی. اور یہاں پہ لام ہے جس کے پر تشدید آ رہی ہے. ہاں تشدید ہے جو لام کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر بھی اس کے اوپر تشدید ہے, یہاں بھی. تو جس پہ تشدید آ رہی ہے وہ آپ کا روح شمسی ہے. اور یہاں پر کیا ہے جو لام کے بعد آ رہا ہے, یہاں بھی لام کے بعد ہی آ رہا ہے, بس اس پہ تشدید آتی ہے. تشدید نہیں ہے یہاں پر جی. مریم میں تشدید نہیں ہے جی جی. بس یہ آسان سا ٹاپک ہے, اس کو اتنا ہم ٹائم نہیں دیں گے. اور اس میں جو نئے ورڈ ہم نے سیکھے ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ یاد کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خبز آپ کو پتہ ہی ہے, آپ وہاں رہتی ہیں ابو دھابی میں, خبز کیا ہوتا ہے؟ اینی ٹائپ آف بریڈ جو ہوتی ہے نا, چاہے وہ گھر میں چپاتی بنائیں کچھ بھی ہو, اسے بھی کہتے ہیں بریڈ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یدون آپ کو پتہ ہے ید اللہ ہی, اللہ کا ہاتھ ہے نا. ید بیضا بھی کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا ید بیضا, سفید ہاتھ نکالتے تھے. چلیں اب نیکسٹ کوئی آ جائے. رخسانہ آپ آئیے, رخسانہ یوسف. جی اساتذہ. جی پڑھیے. اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبها مراعیا قواعد نطق لام تعریف مع الحروف القمریۃ. اس میں قمریتی پڑھیں گے کہ تی ہے نا, قمریتی والشمسیہ. ٹھیک ہے. جب کسرہ ہوتا ہے تو کسرہ دیکھیں بہت سارے لفظوں کے نیچے کسرہ 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 آ رہا ہے نا. تو زبر بھی آتی ہے, کسرہ بھی آتا ہے. اور یہ جس دن آپ کو پتہ لگ جائے گا نا زبر کیوں آ رہی ہے, کسرہ کیوں آ رہی ہے, اس دن آپ کو عربی زبان آ جائے گی. اب یہاں پر کسرہ کیوں آ رہا ہے, اقرأ الکلماتی, یہاں پہ کسرہ کیوں آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو یہاں پر سکون تھا, ٹھیک ہے, اقرأ ہوتا ہے نا, تو یہاں سکون تھا, یہاں بھی سکون تھا. اب یہ ملا نہیں سکتے لفظوں کو, دونوں کو. ٹھیک ہے. تو جب ملا نہیں سکتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پہلے لفظ کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں. دو سکون اکٹھے آتے ہیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے ان کو, تو پھر ہم پہلے لفظ کے نیچے, پہلے سکون والے لفظ کے نیچے کسرہ لگا کے ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الکلمات الآتیۃ, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کسرہ دل ملا, یہاں پر پہلے سے کسرہ لگا ہوا تھا, وہی آپ ملا کے پڑھ لیں, یہاں پہ سکون نہیں تھا. اچھا وہ بھی کسی وجہ سے آ رہا ہے. وَاکْتُبْہا, وَاکْتُبُو نہیں ہے, وَاکْتُبْہا مُرَائِیًا, مرات ہوتی ہے نا, اردو میں بھی بولتے ہیں مراعت, رعایت رکھنا, رعایت رکھتے ہوئے قواعد نطق کی, زبان کے, نطق کیا ہوتی ہے, زبان ہوتی ہے, زبان کی قواعد کو لام تعریفی ما الحروف حروف القمریتی و شمسیت, سب کے نیچے زبر آ رہی ہے, سب کے نیچے زبر آ رہی ہے, زیر آ رہی ہے, سوری. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, انگلش میں پڑھیے اور پھر کیجیے. انگلش میں پڑھ لیتی ہوں. Read the following words and write them down, bearing in mind the rules regarding the sun and moon letters. رولز کیا ہوتے ہیں, قواعد. ٹھیک ہے نا, وہ جو قواعد, ٹھیک ہے, وہ رولز ہوتے ہیں, قاعدے. تو اب آپ نے الف لام لگا کے جب اس کو بولیں گی نا لفظ کو, یہ ہے کیا پکچر, پہلے اس کو پہچانے, کیا ہے یہ پھول ہے ایسا لگ رہا ہے. ہاں بہت سے لوگ پھول ہی بولتے ہیں اس کو. کیا ہے, کون بتائے گا, کسی کو سمجھ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ آسمان ہے. سوپ ہے, سوپ. سوپ سوپ کسے کہتے ہیں, صابن کو کہتے ہیں نا. اچھا صابن, سوپ. ہاں سوپ ہے نا. تو اس کو آپ الف لام لگا کے بولنا ہے, تو کیسے بولیں گے؟ صابن, ہم یہ صابن ہی جیسے بولیں گے. الصابون, الصابون, واو مت دیا. ہاں الصابون بولیں گے. ٹھیک ہے,
जब अलिफ लाम लगाएंगे, वैसे तो साबुन बोलेंगे, लेकिन जब अलिफ लाम लगाएंगे तो अस-साबुन बोलेंगे। इसको अल साबुन नहीं पढ़ेंगे, अल साबुन नहीं पढ़ेंगे, अस-साबुन। अब इसको कीजिए, ये क्या है? ये वैसे तो खाने काबा है, मगर इसको हम क्या कहेंगे अलग से? बैत, अल-बैत, अल-बैतु, अल-काबत, अल-काबा भी बोल सकती हैं ना? अल-काबतु, हाँ अल-काबतु। तो इसमें आपका देखिए अल-काबा, इसमें लाम पढ़ा जा रहा है आपका, है ना जी? तो ये अल लाम पढ़ा जाए तो काफ कौन सा लेटर होता है? अल-कमरी, कमरी लेटर। लाम पढ़ा जाए तो उसके बाद वाला लेटर कमरी होता है। यहाँ पे आपका ये स्वाद जो था ये शमसी लेटर था, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला बताइए, अल-बा, अल-बाबुन, बाबुन कैसे होगा? अल-बाबू, बाबू होगा, ठीक है ना, एक पेश है क्योंकि अलिफ लाम लग गया ना, जी, तो एक पेश आती है आगे। अगर अलिफ लाम हटा दें तो बाबुन बन जाएगा। इसके अंदर बा कौन सा लेटर है? कमरी लेटर है, कमरी लेटर है। अच्छा, अब ये क्या है? इसको आपका नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे, ये देखें, अस-साबुन, ठीक है, हाँ साबुन आ गया। अस-साबुन। और ये जो आपका नेल है ना, इसको कहते हैं अज़-ज़ुफ़्र, अज़-ज़ुफ़्र, ठीक है। अज़-ज़ुफ़्र, ये तो कील जैसी बनी हुई है। हाँ, कील है, नेल को कहते हैं ना, नेल, चाहे आपके हाथों के नेल हो, चाहे आपके दीवार में लगाने वाले नेल हो, हाथों में भी होते हैं ना, तो उनको भी ज़ुफ़्री बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? ये सजदा कर रहे हैं ना, सजदा कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? अस्सलात। अब ये इसमें हाँ, स्वाद जो है ये आपका शमसी लेटर है। अच्छा, ये लड़की क्या कर रही है? ये दुआ मांग रही है। हाँ, दुआ, अद्दुआउ, अद्दुआ। तो दाल कौन सा लेटर है? शमसी, दुआ, ठीक है, ये आपका शमसी लेटर सही है। तो अब इनको जल्दी जल्दी पढ़ लें आप। अल-बैतु, अद-दीकु, अल-मुदर्रिसु, अल-बाबु, अत-तालिबु, अस-सुकुरु, अद-दफ्तरु, अल-अखु, अर-रसूलु, अल-वजहु, अस-सिद्दीकु, अल-कुरआनु, अस-सलातु, अल-काबतु, अर-रअसु, अल-इस्बअु, अस-साबुना, अस-साबुनु, अज़-ज़ुफ़ुरु, अल-फ़ज्रु, अज़-ज़ुहरु, अल-असरु, अल-मग़रिबु, अल-इशाउ। अल-इशाउ, ठीक है ना। अल-इशाउ तो नमाज है ना, लेकिन अगर मैं ऐन पे जबर डाल दूं, अल-अशाउ जबर डाल दूं तो वो दूसरा लफ्ज बन जाता है। अशाउ क्या बनता है? ये बनता है आपका डिनर। डिनर क्या होता है? अल-अशाउ होता है डिनर ना, डिनर, रात का खाना, रात का खाना। अच्छा, अशाउ जो होता है, अशा, इशा तो नमाज होती है ना, इशा के बाद खाते हैं। हाँ, डिनर, डिनर आपका होता है, ठीक है। चलिए, अभी आप इसको म्यूट कर लें, मैं दूसरे किसी को बुलाती हूँ। बिल्किस आप आएंगी? बिल्किस आप आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपको समझ आया आज का लेसन? जी, आज मेरा पहला क्लास है, पर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपको बुलाया, ठीक है। अभी है, आप इसी नाम से आइएगा, ठीक है, इसी नाम से आइएगा। अगर लास्ट नेम भी लगा सकें तो अच्छी बात है, क्योंकि बिल्किस और भी हैं। तो आप यहाँ पे आप इनको पढ़िए और पढ़ के बताइए जरा मुझे। वापस दोबारा पढ़, हाँ पढ़े। ठीक है। अल-बैतु, अद-दीकु, अल-मुदर्रिसु, अल-बाबु, अत-तालिबु, अस-सुकरु, सुकर उन्होंने भी गलत पढ़ा था। तशदीद के ऊपर लगी है ना, तशदीद के ऊपर है ना जी। तो जैसे यहाँ भी तशदीद के ऊपर है, तो आपने अत-तालिबु पढ़ा है ना, तो यहाँ पर भी अस-सुकरु पढ़ेंगे ना, हाँ। नीचे होगा हाँ, आपने दमा पढ़ा था। चलिए आगे। अद-दफ्तरु, अल-अखु, अर-रसूलु, अल-वजहु, अस-सदीकु, अल-कुरआनु, अस-सलातु, अल-कअबतु,
الرأس الاصبع. اصبع مطلب اشارہ فنگر. دیکھیں نہیں آتا ہے نا قرآن مجید میں پہلے پارے میں آتا ہے شروع میں اصابعہم، اصابعہم آتا ہے نا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. جی جی آپ نے پڑھا ہوگا نا سورۃ البقرہ کی شروع میں کہ وہ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. حذر الموت وہاں پہ آتا ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. آپ کو یاد آ گیا اصابعہم؟ آپ دیکھیے گا ٹھیک ہے، وہ اس کا پرولر ہے. جی یہ ایک انگلی ہوتی ہے اور یہ اصابع جو ہے ساری انگلیاں پوری کے پورے یعنی دونوں کانوں میں نا وہ انگلیاں ڈالیں. تو وہ بہت سارے لوگ ہیں تو ظاہر ان کی انگلیاں بھی زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ اپنی انگلیاں جو تو اس طرح سے ریلیٹ کریں گے نا آپ تو پھر آپ کو جلدی یاد ہوگا. تو ورنہ تو آپ پریشان رہیں گے اچھا یہ کیا ورڈ تھا یاد نہیں رہا. تو اصابعہم. الراسو کسے کہتے ہیں؟ سر کو کہتے ہیں. ہاں بہت سے ورڈ آپ کو آتے ہوں گے. الظفر میں نے بتایا ناخن کو کہتے ہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ آپ کو پتہ ہے. صلاۃ آپ کو پتہ ہے نا نماز کو کہتے ہیں. کعبہ یہ اوپر جو آپ نے دیکھا تھا یہ الکعبہ تھا. صحیح ہے. سکرو کیا ہوتا ہے؟ سکرو ملتا جلتا ہے شکر. ہاں شکر نہیں بولنا، شوگر. شکر. ہاں. دفتر کیا ہوتا ہے؟ دفتر بیگ کو کہتے ہیں یا آفس کو کہتے ہیں؟ نو، دفتر آفس کو کہتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں. عربی میں دفتر نوٹ بک کو کہتے ہیں. نوٹ بک ہوتی ہے جس میں آپ لکھتے ہیں. ایک تو کتاب ہوتی ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں. تو یہ دفتر کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کی نوٹ بک ہوتی ہے. باقی ادی کو مرغا ہوتا ہے، روسٹر. مدرس آپ کو پتہ ہے یہ ٹیچر ہوتا ہے نا. البابو دروازہ ہوتا ہے نا. اور الطالب اسٹوڈنٹ، طلب کرنے والے، علم کو طلب کرنے والا طالب. قرآن آپ کو پتہ ہے. صدیق جو ہوتا ہے یہ الصدیق ہے. صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست. الوجہ جو ہے یہ وجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں بہت یوز ہوتا ہے. ہاں فیس، چہرہ. ماشاءاللہ آپ کو ترجمہ آتا ہے. الرسول، رسول کو کہتے ہیں میسنجر. الاخو کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو کہتے ہیں. اختن کہتے ہیں سسٹر کو. تو جب ہم یہ والا نکرہ پڑھتے ہیں نا تنوین کے ساتھ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پڑھتے ہوئے. ہم جیسے مرضی ہے اس کو پڑھ لیں. اختن ہے نا جیسے لکھا ہوا ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اختن، اختن تو نہیں پڑھیں گے نا، اختن نہیں پڑھیں گے. لیکن جب اس کے اوپر ہم الف لام لگاتے ہیں تو پھر یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ لام لگا کے الاختو پڑھا جائے گا. الف لام کی وجہ سے یہاں پر تنوین ہٹ جائے گی، ایک پیش آ جائے گی. اور لام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ لام پڑھا جا رہا ہے. پڑھا جا رہا ہے تو پھر آپ کا یہ لام کے بعد والا جو لیٹر ہوگا الاختو، یہاں پہ خا آ رہی ہے نا، اختو اس کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لام کے بعد والا جو لیٹر ہے وہ آپ کا کون سا لیٹر ہے؟ جو حمزہ ہے وہ قمریہ ہوگا. حمزہ کی بات ہو رہی ہے. حمزہ کی جیسے الابو ہوتا ہے نا ایسی الاختو بھی ہوتا ہے. تو یہ جو حمزہ ہے نا جو جس پہ پیش آ رہی ہے، لام کے بعد جو لیٹر آ رہا ہے یہ آپ کا کون سا لیٹر ہے؟ قمریہ. قمریہ ہے کیونکہ لام جو ہے الاختو پڑھا جا رہا ہے. الابو، الاخو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لام نہیں پڑھا جا رہا. الرسول، الرسول را پڑھا جا رہا ہے. تو یہ آپ کا شمسی لیٹر ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ جی مشکل نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا جی، اب اس میں یہ تو آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا. نیکسٹ پہ جاتے ہیں. اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے چیپٹر میں کہ بیتن کیا ہے، یہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. صحیح ہے. یہ بھی نون ہے اور یہ بھی نون ہے، دونوں نون ہے. بٹ دونوں میں کیا ڈفرنٹ ہے؟ ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ بیتن اور البیتو میں میننگ میں فرق آتا ہے کوئی؟ بیتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر، ہاؤس. ٹھیک ہے نا. اینی ہاؤس کہہ سکتے ہیں. ہاؤس ہے نا، یعنی کوئی خاص گھر نہیں ہے. ہاؤس. ٹھیک ہے. اچھا اس کو کیا کہیں گے؟ البیتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف لام لگ گیا یعنی یہ خاص ہو گیا ابھی. تو اس کا میننگ کیا ہوگا پھر؟
आ हाउस द हाउस हो जाएगा, ठीक है, तो ये दा हो जाएगा. तो ये बैतुन आ हाउस, अल बैतु द हाउस. उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे इसका? घर, एक घर, एक घर, नॉट घर, एक घर. और ये एक का तर्जुमा इस तनवीन से आ रहा है, ठीक है, इससे आ रहा है, एक घर. एक का तर्जुमा नहीं बोलना. और यहां पर अलबैतु सिर्फ घर, सिर्फ घर, एक नहीं लगाएंगे क्योंकि अलिफ लाम आ गया, खास हो गया, घर. तो ये बातें आपको पता है. बाकी वो कह रहे हैं कि अरबिक हैज 28 लेटर्स, 14 आर कॉल्ड सोलर लेटर्स एंड 14 जो होते हैं वो सन लेटर होते हैं, लूनर लेटर कहलाते हैं. मून लेटर्स भी कहते हैं, लूनर लेटर्स भी कहते हैं, कमरी हरूफ भी कहते हैं, और वो शमसी हरूफ होते हैं, सोलर लेटर्स. अच्छा, फिर इनको अदा करने का तरीका यहाँ पे बताया गया ना, इनके आर्टिकुलेशन जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं. तो शमसु का और होता है, अल कमर का और होता है, तो वो यहाँ पे बताया गया. और यही पढ़ने का तरीका बताया गया आपको यहाँ पे. तो हम इस पे टाइम जाया नहीं करते, कोई खास इसमें चीज आ नहीं रही और जो मैं बता दूं. हाँ, अच्छा, एक ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जैसे आपका अल बैतु है ना, तो अल बैतु में तो अल जो आपका है अलिफ पढ़ा जा रहा है ना, अल बैतु, ठीक है, ये आप देख लें, नोट कर लें इसको. ये आपका अल बैतु है, और जब इसको पीछे से मिलाएंगे तो क्या होगा? जैसे वॉ लगाते हैं या मिन लगाते हैं, पीछे से मिला के पढ़ते हैं, तो क्या होता है? अभी कैसे पढ़ेंगे? ये बात तो आपका कमरी लेटर है ना, वो आपको पता है, लाम पढ़ा जा रहा है तो ये कमरी लेटर है. अब मसला आया मिला के पढ़ने का. पीछे माइक आपका किसी का खराब है, यास्मीन म्यूट कर लें. अच्छा, तो आप देखें यहाँ पे, अब जब हम मिला के पढ़ेंगे ना, तो इसका जो अलिफ है ना, ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा. वल बैतु, वल बैतु, यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये अलिफ जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अपनी हरकत गिरा के खाली हो जाएगा ये. तो वल बैतु होता है. तो फिर इस हमजा के बारे में हम बात भी करेंगे बाद में, ठीक है. तो ये जो है आपका अल कलमु जैसे है, अल कलमु, तो आपका अल कलमु में तो आपका हमजा पढ़ा जा रहा है ना, ठीक है, हमजा पढ़ा जा रहा है. लेकिन जब हम पीछे से मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस हरकत को गिर जाएगा, ये हरकत गिर जाएगी और ये अलिफ इधर खड़ा रहेगा, इसको यहाँ मिला के पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ खाली हो गया है, वल कलमु. तो ये बात है सारी. तो मिला के पढ़ने का आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हमजा जो है वो बीच में नहीं पढ़ा जाएगा. जो वो नहीं था तो आप पढ़ रहे थे, अल कलमु पढ़ रहे थे, हमजा पढ़ा जा रहा था, लेकिन जब जैसी वो आया मिलाने के लिए, तो आपका क्या हुआ, उसने अपनी हरकत छोड़ दी, वल कलमु हो गया. तो अभी आप ये वर्ड्स करने आके कौन आएगा? अलीना, आप अपनी बेटी को भेजिए, आप हैं, चलिए भेजें बच्ची को. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. चलो बेटा पढ़ना शुरू करो, और यहाँ से नहीं देखने मीनिंग, खुद बताने आपने, ठीक है. फकीरुन poor, qasir short, harun hot, waqifun standing, qadimun old, baidun far, wasiqun dirty, kabirun big, thaqilun heavy, alma'u water, jamilun beautiful, हुल्लुन स्वीट. ठीक है, अभी दूसरी सिस्टर को दो. गनीयुन रिच, इलुन टॉल, बरीदुन कोल्ड, जलीसुन सिटिंग, जदीदुन न्यू, करीबुन नेर, नजीफुन क्लीन, सगीरुन स्मॉल, खफीफुन light, alwaraku paper,
التفاح تفاح. التفاح an apple. الدكان shop. مریض sick. अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि ये दाल जो है ये कौन सा लेटर है, कमरी है शमसी है? शम्स. शमसी है, ठीक है, क्योंकि लाम नहीं पढ़ा जा रहा ना, लाम को नहीं पढ़े, अद्दीकू, तो लाम को जब नहीं पढ़ा जाता तो उस लाम के बाद वाला लेटर जो होता है वो आपका शमसी लेटर होता है। अब इसमें मुझे बताएं वो कौन सा लेटर है? वाव. हाँ, कमरी लेटर है, अल बराकुर, जहाँ पढ़ा जा रहा है वो कमरी लेटर है, जहाँ नहीं पढ़ते, हाँ, जहाँ नहीं पढ़ते वो आपका जी, जहाँ स्किप करते हैं वो शमसी लेटर होता है, ठीक है जी। और जी। ये उसी वक्त होता है जब अलिफ लाम लगा होता है, वरना सगीर उनमें तो कोई मसला नहीं ना, खफीफ उनमें कोई मसला नहीं, नजीफ अल का पहचान है ना ये, अल अगर अल की जहाँ अल पढ़ा जा रहा है वो स्पेशल हो जाता है और वो खमरी लेटर होता है, जहाँ शद्दा आता है तो अपना सीधा वो शमसी हो जाता है। अच्छा, अभी आप ऐसे करेंगी, ये पढ़ेंगी मदर अलीना आप पढ़ेंगी और इनका मीनिंग उर्दू में बताएंगे, आपने इंग्लिश में मीनिंग नहीं बताना जी। हम्म। फकीरो गरीब, फकीर, हाँ गरीब होता है, गरीब पुअर। अच्छा, फकीर उन है, ये सब पे तनवीन आ रही है ना, अलिफ लाम ना आए तो तनवीन आती है। चले जी। ये इसको क्या कहते हैं, ये मार्फा है या नकीरा है? फकीर उन तनवीन आए तो वो नकीरा होता है या मार्फा होता है? कॉमन नाउन होता है या फिर वो डेफिनेट इंडेफिनेट का मीनिंग आता है आपको? जी, कॉमन है ना ये। हाँ, ये कॉमन नाउन है ना, तनवीन के साथ कॉमन नाउन होता है। फकीर उनका मतलब है कोई भी फकीर, है ना? जी जी, स्पेशल यानी स्पेसिफाई नहीं करते हैं, कॉमन है ये। हाँ, और ये फकीर एडजेक्टिव है या नाउन है? ये एडजेक्टिव है, वो किसी का बता रही है नाम, हाँ, किसी का नाम तो नहीं रखते ना फकीर, नहीं, कुछ लोग रख देते हैं फकीर मोहम्मद, पता नहीं क्यों रखते हैं, आई डोंट नो जी, जो फिर बाबा के पीछे जाते हैं वो लोग लगा। अच्छा, तो फिर कसीर भी एडजेक्टिव है, हार उन वाकिफ उन, ये सब एडजेक्टिव आ रहे हैं। चलिए, तो इसका मीनिंग हो गया आपका पुअर, गरीब। कसीर उन क्या होता है? कसीर उन छोटा, कसर नमाज होती है ना, तो वो क्या होती है? छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है, 4 के बदले 2 पढ़े जाते हैं। हाँ, 2 के 4 के बदले कब पढ़ी जाती है? ये सफर में है या मरीज है? हाँ, सफर में, ठीक है, सफर में ज्यादा इसका नमाज का 4 के बजाय 2 पढ़ी जाती है, ठीक है जी। तो कसीर का मतलब है जो छोटे कद का बंदा होता है ना, जी जी, उसको कहते हैं कसीर, ठीक है। हारून पस्ता कद कहते हैं ना, पस्ता कद होता है ना, छोटे कद, शॉर्ट जिसे कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। इसे हमें जैसे कि इंसान की खूबी को बताने की जगह पे यूज करते हैं। यहाँ पे यस है, शॉर्ट है ये, ठीक है जी। अच्छा, आगे। हारून गरम, वाकिफुन खड़ा हुआ, खड़ा होना, खड़ा हुआ, हाँ। कदीमुन पुराना, बाईदुन दूर, वसीखुन मैला या मैल बोल सकते ना, डर्टी जो होता है, वसीखुन डर्टी, मैला जी। कबीरुन बड़ा, कीलुन वजनदार, हैवी कहते हैं ना, भारी कहते हैं ना, सकील, भारी। जी। उसके मुकाबले में बड़ी और सकीलुन भारी। हाँ, देखिए उसका ऑपोजिट भी यहाँ लिखा हुआ है ना, सकीलुन भारी और खफीफुन हल्का, और यहाँ पर कबीरुन बिग और सगीरुन स्मॉल, तो इस तरह लिखा, वसीखुन डर्टी और नजीफुन क्लीन। अच्छा, एक तरफ पूरे वर्ड है, उसका अपोजिट, हाँ, अपोजिट लिखा हुआ, बाईदुन फार अवे, दूर, और करीब। बहुत से लफ्ज देखिए, 85% अल्फाज तो हमारी उर्दू में यूज हो रहे होते हैं, अरबी के, उर्दू के अरबी में नहीं यूज होते। बेसिक लैंग्वेज जो है वो अरबिक है,
جب جی وہاں جی سے مدر لینگویج عربک ہے. ہاں وہاں سے آپ کا جب وہ انڈیا پاکستان میں تبلیغ کے لیے آئے صحابہ کرام تو وہ یہاں پہ عربی آئی، پھر وہاں پہ عربی کے الفاظ پھر اردو میں بھی یوز ہونے شروع ہو گئے، پرشین میں بھی یوز ہونے شروع ہو گئے، انگلش میں بھی رہتے ہیں نا کچھ ورڈز انگلش میں بھی انگلش میں بھی ہوتے ہیں، جیسے ارتھ ہوتا ہے نا تو جی ہم جی الارض ہوتا ہے تو انگلش میں ارتھ کہہ دیتے ہیں. جی تو جی الارض صحیح. آپ کو پتہ ہے زمین کو کہتے ہیں نا، جی تو اس کو ارتھ کہہ دیتے. اس طرح بہت سارے لفظ ہیں، اگر آپ غور کریں گی تو انگلش میں بھی یوز ہو رہے تھے. انگلش میں تو وہ کم ہیں کیونکہ ادھر تو گئے نہیں نا اتنا وہ گوروں کے ملک میں، یہاں انڈیا پاکستان میں زیادہ آئے تھے تو یہاں آنے کی وجہ سے پھر وہ اسلام بھی پھیلا اور عربی بھی آ گئی ہماری تو اردو میں شامل ہو گئی. تو وہ سارے لفظ خفیف، صغیر، نظیف، یہ سب نظیف نام بھی رکھتے ہیں، نظیفہ بھی. تو ٹھیک ہے. دکان، دکان بھی عربی کا لفظ ہے، یہ یوز ہوتی رہتی ہے نا دکان، یہ سب چیزیں. دکان اسٹور ہوتا ہے. مریض، مرید ہم مریض کہتے ہیں. اچھا قمیص، قمیص ہم قمیض کہتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں؟ قمیض، قمیض کہتے ہیں ہم، قمیض کہتے ہیں ہے نا. قمیض کیا ہوتی؟ شرٹ ہوتی ہے نا. ہم اردو میں قمیض کہتے ہیں لیکن یہ قمیض کہتے ہیں. اچھا تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ تھوڑا سا فرق، یا تو ویسے کیونکہ اپنے یوز، زبان پہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا ان کی پرفیکٹ نہیں پڑھ پاتے ہیں، ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ہاں ذرا سا بس فرق ہوتا ہے، یا تو ویسے ہی ہوتا ہے. اب واقف وقف سے ہے، وقف ہے نا. قرآن مجید میں وقف ہوتے ہیں جگہ جگہ، تو کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، رک جاتے ہیں. جالس جلسے سے ہے، مجلس. بارد ہے نا، بارد کا مطلب ہے ٹھنڈا، کولڈ. ہارون حرارت سے ہے. تو اس طرح جب آپ یاد کریں گے نا پھر آپ کو جلدی یاد ہوں گے. طویل ہم اردو میں بولتے ہیں، طول بھی بولتے ہیں، عرض بولتے ہیں. اس کپڑے کا طول اور عرض کتنا ہے. تو عرض کیا ہوتی ہے؟ وہ چوڑائی ہوتی ہے. طول کیا ہوتا ہے؟ لمبائی ہوتی ہے. اسی سے ٹال آدمی اور شارٹ آدمی، تو یہ بن جاتے ہیں ورڈ. تو چلیں آپ کہاں پہ تھی؟ یہاں پہ تھی نا، ثقیل پہ، ثقیل پہ تھی نا. آگے پڑھیے. الماء پانی، جمیل خوبصورت، حلون میٹھا، میٹھا حلوہ بھی ہوتا ہے نا ہمارا. جی جی. غنی امیر، طویل لمبا، ٹال لمبا، بارد ٹھنڈا، ٹھنڈا. جالس بیٹھنا، بیٹھک. جلیل نیا، سوری جدید نیا. قریب نزدیک، نظیف صاف، صغیر چھوٹا، خفیف ہلکا. الورق پیپر کو، کاغذ کو کاغذ کہتے ہیں، کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، کاغذ کا ٹکڑا. تو ہلکا ہو، ہاں. اب الورق جو ہوتا ہے یہ ہلکا ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے نا. جی جی. اور پتھر جو ہوتا ہے، جو چٹان ہوتی ہے وہ بھاری ہوتی ہے اس طرح سے. اچھا. التفاح، تفاح ایپل کو تو ایپل ہی معلوم ہے. ایپل ہے. الدکان، دکان، دکان وہ بھی ہم شاپ، دکان ہی بولتے اسٹور. ہاں. مریض، مریض بیمار. عربی میں مریدن پڑھیں گے، اردو میں مریض بولتے ہیں، قمیض والا ساتھ. اچھا آپ کی بیٹیوں کو تو یہ انگلش میں یاد ہے سارے، آپ اردو میں کر لیں اور اچھا ہے. اس کے بعد الدرس الرابع ہم پڑھیں گے. میرے پاس ایک سسٹر بھی آئی ہیں، افسانہ، آپ آئیے پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے سسٹر. الغرفہ، یہاں سے اوپر سے ٹاپ سے پڑھا کریں ہمیشہ. الدرس الرابع، لیسن 4. لیسن 4. الحمام، الحمام، الحمام. ایک پیش کیوں لگایا؟ کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے نا. الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ تنوین نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. چلیں آگے. الغرفۃ، الغرفۃ. تو میننگ کیا ہوگا الحماموں کا؟
बाथरूम या फिर वॉशरूम? हाँ, वॉशरूम नहीं, बाथरूम, क्योंकि इसमें टब भी है ना, बाथ टब भी है। तो अल हमाम क्या होता है? बाथरूम होता है। वॉशरूम के लिए एक और लफ्ज है, वो आगे आएगा, ठीक है। वॉशरूम तो वो होता है ना जो आपके गेस्ट वॉशरूम होता है, या जिसमें आपका बाथ टब नहीं होता, सिर्फ आपका टॉयलेट सीट होती है और वॉश बेसन होता है, उसको वॉशरूम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रूम, द रूम, अल का मतलब है दा, ठीक है ना। जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो सिर्फ कमरा करेंगे, लेकिन इंग्लिश में करेंगे तो द रूम करेंगे, द बाथरूम। हम्माम उनका मतलब होता है बाथरूम, एक तनवीन के साथ। चलिए अल-बैतु फिल बैती, द हाउस एंड इन द हाउस। फी का मतलब होता है इन, ठीक है, इन। और अल-बैती वो आपका इन द हाउस। अल-बैतु होता है, लेकिन यहाँ पर अल-हमामू था, लेकिन जब फी लगाएंगे इन के मीनिंग में तो क्या हो जाएगा? क्या होगा अभी? अल-हमामू क्या हो जाएगा? जार मजरूर हो जाएगा, ये इस्म जार मजरूर। हाँ, ये आपका हाँ, फिल गुरफती हो जाएगा, फिल बैतु, अल बैतु से फिल बैती हो जाएगा। आगे अल मस्जिदु फिल मस्जिदी, द मॉस्क इन द मॉस्क, इन द मॉस्क। अल मक्तबु अल मक्तबी, द टेबल इन द टेबल, ऑन द टेबल। सॉरी अल्लाह है ना, अला मुहम्मदिन, ठीक है ना, अला मुहम्मदिन कहते हैं ना। तो अला मुहम्मदिन क्यों हो गया? क्योंकि अल्लाह ने क्या कर दिया? मोहम्मदुन को मोहम्मदिन कर दिया। दुरूद शरीफ में पढ़ते हैं ना, तो फी का मीनिंग इन होता है। अस्सरीरु अलस्सरीरी, अलस्सरीरी, ठीक है। द बेड ऑन द बेड। चलें, ये भी पढ़ लें। आइना मोहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद, व आइना यासिरुन, यहाँ से पढ़े ना, इसका आंसर भी देना ना। आइना मोहम्मदुन हुवा फिल गुरफती, ही इज इन द रूम। ही, अब ही से क्या है? ये ही कौन है? मोहम्मद को कहेंगे। मोहम्मद के लिए मोहम्मद मैस्कुलाइन है, मुजक्कर है, उसके साथ हुवा ज़मीर आएगी, ठीक है। हम एक दफा नाम लेते हैं और फिर ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद कहाँ है? हम ये नहीं जवाब देंगे मोहम्मद कमरे में, हम कहेंगे वो कमरे में है। उर्दू में भी ऐसी करते हैं। इसको इशारा की तरह यूज करेंगे हुआ। हाँ, इशारा, ये इसमें इशारा नहीं है, ये ज़मीर है, और ये ज़मीर जो होती है ये पीछे जाती है किसी नाउन की तरफ, तो ये मोहम्मद की तरफ जा रही, ठीक है। आगे की तरफ। वो आइना यासिरुन, वेयर इज यासिर, एंड वेयर इज यासिर, हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द वॉशरूम, सॉरी बाथरूम, ही इज इन द बाथरूम। वो आइना आमिनतु, वेयर इज आमिना, हिया फिल मतबखी, शी इज इन द किचन। शी, अब हिया कहाँ जा रही है? आमिना की तरफ। आमिना मुअन्नस है, आमिना की तरफ हिया जा रही है। यहाँ यासिर मुजक्कर था तो हुआ आया, ठीक है। चलें आगे। आइनल किताबु, वेयर इज द बुक, हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे अभी ही का तर्जुमा नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गैर आकिल है। हाँ, किताब ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम ही शी नहीं यूज करते, ठीक है। उर्दू में तो वही का लफ्ज यूज करेंगे, अरबी में भी वही का लफ्ज हुआ ही यूज करेंगे, बट इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इट करेंगे, आर्टिकल्स यूज करेंगे। हाँ, यूज करेंगे। आगे अय्न अस्साअतु, व अय्न अस्साअतु, वेयर इज द वॉच, हिया अलस सरीरी, इट इज ऑन द बेड। हिया क्यों आया? साअतु
मुअन्नस है, मुअन्नस है जी। आमना भी मुअन्नस थी, साअतु भी मुअन्नस है, दोनों के लिए क्या है, हिया है। बट यहाँ पर हमने शी मीनिंग किया था क्योंकि वो लड़की थी, और यहाँ पर हम इट मीनिंग करें क्योंकि ये बेजान चीज है। इंग्लिश में फर्क पड़ेगा, उर्दू में और इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में फर्क पड़ेगा, अरबी और उर्दू में फर्क नहीं पड़ेगा। अरबी और उर्दू में बिल्कुल फर्क नहीं है, अरबी में भी आप वही लफ्ज यूज करेंगे और उर्दू में भी वो लफ्ज। अच्छा, इस ये क्या लिखा हुआ है, अल मतबखु, द किचन, द किचन। अब इसका सेंटेंस बनाइए। ओके, अल किताबु अलल मक्तबी, अलल मक्तबी, अल किताबु अलल मक्तबी। किताब का बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते ही या अलल मक्तबी, ये नहीं कह सकते, या आप नहीं कह सकते हुवा अलल मक्तबी, आपको बताना पड़ेगा किताब, ठीक है। अल किताबु अलल मक्तबी, ऊपर है तो ऑन है, ऑन के लिए अला का लफ्ज यूज करते हैं, अलल मक्तबी, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें तो आपका पहले नाम आ गया था ना, तो हमने इसलिए जमीर लगाई थी, तो यहाँ तो कोई नाम नहीं आया ना पहले किताब का, हमने खुद किताब का बताना है कि वो टेबल पे है। अच्छा, अब अगर आप एक दफा आपने जुमला बना लिया अल किताबु अलल मक्तबी, या फिर आप कहती हैं ऐनल किताबु, ऐनल किताबु, वेयर इज द बुक, ठीक है। एक दफा आपने किताब का लफ्ज यूज कर लिया पहले, ऐनल किताबु, तो अब आप इसको क्या करेंगी, जब जवाब देंगी तो क्या देंगी, अब किताब का लफ्ज आ गया, दोबारा किताब लाने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगी हुआ, हुआ, ये मुज़क्कर है ना, हुवा अलल मक्तबी। फिर आपको किताब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किताब पहले आ चुका है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन नहीं था ना, तो इसलिए हमको किताब में लिखना पड़ा। अलल मक्तबी करेंगे, ठीक है, ये आपने कसरा देना है लाजिम, मक्तबी। अला की वजह से, अला प्रेपोजिशन है, उसकी वजह से यहाँ पे कसरा है, हरफ जर है ये। जर का मतलब होता है जेर। जब भी ये हरफ आएंगे ना, फी आएगा, अला आएगा, इला आएगा, अभी आपने दो ही पढ़े हैं, फी पढ़े और अला पढ़ा, दो ही पढ़े। तो ये जब भी आएंगे तो उनके बाद जो भी नाउन आएगा उसके नीचे जेर आएगी, हमेशा नाउन ही आएगा और उसके नीचे आखिरी लेटर नीचे जेर जरूर आएगी। तो ये हमने कर लिया। अब ये आपके क्वेश्चन है, इनको आप एक्सरसाइज में करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं। मेरी क्लास का टाइम अभी फिनिश हो रहा है, दूसरी क्लास का टाइम है, तो नहीं तो हम फिर इसको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैं थोड़ी सी 5 मिनट्स की ब्रेक लूंगी, फिर उसके बाद दूसरी क्लास हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोग आउट हो जाएं, एंड कर लूं।